Yeah, hi, good morning all. Let's start. Guys, let you introduce myself. Okay, before introducing myself, Ganesh, can you introduce yourself? Starting with Ganesh or Kanakarao. Hi, my name is Kankara. I have 7 years of experience in IT. Prior, I am working with the middleware technology, web methods, software edge web methods. Okay. So, Ganesh, Yes, sir. Good morning, sir. yes, Ganesh. Yeah, sir. This is Ganesh Senior. I'm studying BTech final year. Okay, So in 1 month I will complete my BTech. So that's why I want to become a software developer. So that's why I want to join. okay. So, Monica, yeah, Praveen, Sharad, Sonali, Supriya. uh, Yeah, myself, Supriya, having overall 4+ years of experience on micro technologies like C Sharp, ASP.NET. So Okay, I'm looking for an different to update myself as an Azure DevOps. So that okay, fine. Okay, let me introduce myself. మీ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఆయన So let me introduce myself. My name is Krishna Reddy K. I have around 21 years IT experience. So I worked on various technologies to work చేశాను. Right from starting, I worked as a desktop support engineer. I worked as a desktop support engineer. Then later I worked as a Windows Active Directory. Then as a Windows administrator. Then after that I worked as a Linux administrator. Then VMware admin. Nutanix. Presently, I'm on cloud and DevOps. So with multi-cloud, multi-cloud with DevOps లో వర్క్ చేస్తున్నాను. I work for MNC కంపెనీ టెక్ మహీంద్రా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను యాజ్ అ టెక్నికల్ మేనేజర్ ఉన్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై హోల్ కెరియర్ లో దిస్ ఇస్ ఐఎమ్ ఆన్ దిస్ స్ట్రీమ్. సో మీరు చూసినట్టయితే ఐ బీన్ ఇన్ టు ఓన్లీ వన్ స్ట్రీమ్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ స్ట్రీమ్. సో వై ఐ హావ్ చూసన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ టీమ్ ఇన్ ఎర్లియర్ మై క్యారియర్ అంటే దిస్ ఇస్ ద very easy way to enter into the IT company. Okay, if you are good at coding everything, yes, you can go for the programming language or Python, Java, .NET. But I'm not good into that. Okay, so I don't know about coding as well. So my background is BCom Commerce. అకౌంట్ వర్క్ చేసుకోవాలి, అకౌంటెంట్లో డబ్బులు లేవని చెప్పేసి ఐటీలోకి వచ్చా. ఓకే, ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ మై ఫ్రెండ్స్ వేర్ ఇన్ ఐటీ అండ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్. ఐఎమ్ ఇన్ టు అకౌంటెంట్. ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ ఓన్లీ 3 to 4 thousand per month in that days. Okay, so I've shifted my career from accounts to IT. Okay, so this was my history. Yeah, yes, yes. So you are from, I mean, the name, can you introduce yourself? Yeah, hi, Namaste. Hmm. I have 4 years experience now. Okay, I'm a finance trained. okay. Yourself? Okay. You are into IT or fresher? Fresher. So this is my journey, and I'm good at scripting languages as well. And scripting coding is totally both are different. Okay, coding is something like programming language. Okay, so I'm good at PowerShell, Bash scripting,
Terraform and Python. Okay. సో పైథాన్ మనకి ఎక్కడ ఏం వర్క్ చేస్తామంటే మొత్తం స్క్రిప్టింగ్ లో మనం వర్క్ చేయము. దిస్ ఐ కెన్ సే వీ కెన్ లెర్న్ యాజ్ ఎ నాన్ కోడింగ్. వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ కోర్స్ యాజ్ ఎ నాన్ కోడింగ్ కోర్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు good in programming language, you can go with the Java, .NET, anything. But this course is, I can say, totally non-coding. Yes, you have the scripting, at least 10 to 15% అనేది స్క్రిప్టింగ్ వస్తే మన వాల్యూ అనేది కంపెనీలో పెరుగుతుంది. సో మాన్యువల్ గా చేసేవాడు 1 hour చేసేవాడు మనం 10 minutes చేస్తే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈస్ మై whole journey in 21 years. Okay. So what is exactly cloud? Anyone knows? So general గా మీరు క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలి వచ్చారు కాబట్టి ఎనీ సర్వే చేశారా? యాక్చువల్ క్లౌడ్, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? సో అబౌట్ స్టోరేజ్, ఎనీవన్? What do you think? What is cloud? Okay, first I'll talk who are the major leaders in the cloud. Data storage, not storage, not data storage, or yes. So generally, who are the majors in leaders in the cloud? The first is AWS, Amazon Web Services. Amazon Web Services. Second, Azure. Azure is Microsoft product. Then later, GCP, Google product. So right now, I can say these two are leading in the market. So Azure, AWS is leading around 36% market share, whereas Azure is 27% market share. So remaining all the clouds, like around clouds వచ్చేసరికి ఒక 2 to 300 clouds ఉన్నాయి. సో దాంట్లో వీళ్ళిద్దరే 60 to 65% హోల్డ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ షేర్ అనేది. ఓకే. సో why not AWS? Why Azure? So most of the people may think that yes, if it is holding 36%, why I should learn Azure? Why not AWS? Okay. So right now from the last 2 to 3 years, నేను టెక్నికల్ మేనేజర్, నేను ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాను, టెక్నికల్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 to 3 years, Azure గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది. సో కంపేర్ టు AWS, Azure గ్రోత్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ గా ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ గార్ట్నర్ రిపోర్ట్ చూస్తే Azure వచ్చేసి 50% గ్రోత్ ఫాస్టర్ దెన్ AWS. AWS 26% గ్రోత్ ఉంటే Azure వచ్చేసి 56% ఉంది గ్రోత్ రేట్ లో. ఓకే. సో వై ఎవ్రీవన్ ఇస్ మూవింగ్ టు Azure అంటే ఎస్, AWS వచ్చేసరికి ద ఫస్ట్ క్లౌడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది AWS. 2006 లో ఫస్ట్ AWS అనేది క్లౌడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు మూవ్ టు ద క్లౌడ్, there is no other option, ఓన్లీ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. సో ఎవ్రీవన్ మూవ్ టు ద AWS. Later on, Azure వాడు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు later on they have come into the market with the full-fledged services around 2010, 2011 మధ్యలో Azure వచ్చాడు. నా స్లోలీగా చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ అన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ నౌ he'll be, I think I can say within 2 years he'll be leading. దాని తర్వాత గూగుల్ కూడా వస్తుంది. గూగుల్ కూడా ఒక 4-5 years లో గూగుల్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో నా అజూర్ అనేది చాలా కంపెనీస్ అజూర్ కి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ఏ ఐటీ కంపెనీ. అమెజాన్ ఈజ్ ఏ విచ్ కంపెనీ? లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ. వేరే మార్నింగ్ చూస్తే మనం అమెజాన్ చూస్తాం కదా, సో అది లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ. వీడిది ఎప్పటి నుంచో నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాడు వీడి మార్కెట్ లో. హీ నోస్ ఐటీ కంపెనీ అంటే ఏంటి, ఐటీ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఏంటి అని తెలుసు. So all the products which are built on Microsoft, right? If they want to move to the cloud, they definitely choose Microsoft than AWS. So this is where the clients are growing in the Azure. Okay. So this is one of the major thing. Most of the people are getting projects here. So మా కంపెనీలో ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ కొత్తవి వచ్చాయి అనుకోండి, దాంట్లో 7 we are getting an Azure, 3 we are getting AWS. సో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ AWS వాళ్ళు మొత్తం అజూర్ మైగ్రేట్ అవుతున్నారు అనట్లేదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే కొత్త వాళ్ళు క్లౌడ్ మూవ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవ్రీవన్ ఈస్ మూవింగ్ టు అజూర్. అండ్ కంపేర్ టు AWS,
Azure is very user friendly. ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. సో అజూర్ లో ఉన్న బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. యాజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్, అండ్ ఫ్రమ్ జాబ్ పర్స్పెక్టివ్ as well, it has more opportunities, okay, compared to AWS. So నేను అనడం కాదు, if someone is already working, or you can also do one thing, create 2 resumes and create one resume with the AWS and create one resume with the Azure. Post it into the Naukri and mention that 15 days notice period. ఒక డమ్మీ ప్రొఫైల్ పంపించేసండి, and you yourself you can see that which one you will get more calls. Okay, so I'll teach AWS as well. సో అది చెప్పొచ్చు, నేను AWS కూడా ఉంది, రేపు ఇంకో బ్యాచ్ నడుస్తుంది. బట్ రికమెండేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలని AWS క్లాస్ లో కూడా చెప్తాను నేను. AWS ఇస్ ద లెసర్ బయట మార్కెట్ లో AWS తక్కువ ఉందని AWS క్లాస్ లో కూడా చెప్తాను నేను. ఓకే, సో నేర్చుకోవడం కూడా ఏంటి అంటే అజూర్ అనేది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు వెన్ కంపేర్ టు ద AWS. అది కూడా ఉంది. అండ్ వాట్ షుడ్ బి యువర్ రోడ్ మ్యాప్, వాట్ షుడ్ బి యువర్ లెర్నింగ్ పాత్ to become cloud or DevOps engineer. So what should be your learning path అని అనుకుంటే, so everyone who wants to move career into IT, that too into the cloud, okay, the first thing you should be knowing cloud knowledge అనేది mandatory. So without cloud knowledge you cannot work anything. Okay, so once cloud knowledge తర్వాత you should be knowing one scripting language, then later on DevOps. సో ఈ 3 నేర్చుకుంటే ఐ కెన్ సే 100% మీరు రిక్రూటింగ్ పెట్టండి, మీకు జాబ్ కాల్స్ 100% వస్తాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే, దెన్ గో విత్ అనదర్ క్లౌడ్. సో మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉంది అంటే మల్టీ క్లౌడ్ ఉంది, మల్టీ క్లౌడ్ విత్ డెవాప్స్ ఉంది. సో ఒక కంపెనీలో ఏ అజూర్ తప్ప అజూరే ఉంటుంది, GCP ఉంటుంది, AWS ఉంటుంది అని ఉండదు. దేర్ మైట్ బి మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. So if you are good at multiple, you are the resource, you have multi talent, and you know only Azure. For example, you know only AWS. So which one I'll pick? I'll pick you. Okay. So who has more capability, I'll pick them. సో అలా మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్టి మనం నేర్చుకోవాలి, కానీ మన కంఫర్ట్ ఏది నేను చూసుకోవద్దు. మనం కంఫర్ట్ చూసుకున్నామా మనం అక్కడనే ఉండిపోతాం. సో నేను ఇన్ని నేర్చుకునేవాడిని కాదు, ఇక్కడనే కూర్చునేవాడిని నేను. ఓకే, ఇక్కడనే కూర్చుంటే అదే 10-15 వేల జీతం ఉండేది. Okay, so market expectation unde batti you should move on. So here we are going to learn first in the cloud. So we are going to learn Azure, then scripting vachesarki I'm going to teach you Terraform scripting language. The Terraform scripting language is the very easiest scripting language. So maximum classes vachesarki I can say 8 to 10 classes. You can finish off the scripting language totally 8 to 10 classes lo you can finish it off. Whereas if you go for a Java, Python, minimum course వచ్చేసే 4 months ఉంటుంది, మళ్ళీ నేర్చుకోవాలంటే ఇంకా 1 to 2 years పడుతుంది. సో అది చెప్తున్నాను, ఇది Terraform అనేది చాలా ఈజియెస్ట్, అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ కోడ్ ఆన్ థర్డ్ డే itself. I'll bet you can write your scripting. అంత ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. ఎందుకు అనేది I'll tell you. Okay, then after that DevOps lo vachesariki we are going to learn Azure DevOps. So Azure and Azure DevOps are the 2 different products, so not one. So Azure DevOps is a CI/CD pipeline. So Azure is a cloud. So there are 2 different products, Azure and Azure DevOps. So Azure DevOps enti sir ante oka process anata. A process enti anedi I'll tell you. సో ఇప్పుడు నేను మీకు అజూర్లో వచ్చేసరికి మాన్యువల్ గా చేసే వర్క్ అంతా దీంట్లో పెట్టేస్తాం, ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతాం. సో ఆ ప్రాసెస్ ని బిల్డ్ చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ CI/CD pipelines. Again, in CI/CD pipelines you have lot of supporting tools like Git, GitHub, Docker, Kubernetes, monitoring tools. సో ఇవన్నీ ఈ Azure DevOps లో వస్తాయి. So we are going to learn. Don't think in
సపరేట్ అంటే ఇంత నేర్చుకోవాలన్న ఐడియా వస్తుంది, అందుకే డిలీట్ చేస్తాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్. మొన్న అడిగారు సార్ ఇన్ని నేర్చుకోవాలంటే అవుతుందా సార్ అన్నాడు, అందుకే ఇప్పుడు తీసేసాను నేను. ఓకే, సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ లాస్ట్ కి ఐ రికమెండ్, ఇట్స్ అప్ టు యూ, ఐ రికమెండ్ గో విత్ ద మల్టీ క్లౌడ్. So I can say I'm going to teach you AWS. If you are choosing multi-cloud, then last go to AWS. Otherwise, you can at least you should learn all these three. ఇది ఆప్షనల్ కాదు, మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఆప్షనల్ అయితే ఉండదు. అండ్ సో క్లౌడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రతి చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ నుండి పెద్ద ఎంఎన్సి కంపెనీ వరకు క్లౌడ్ అనేది ప్రతి దగ్గర ఉంది, డెవాప్స్ అనేది ప్రతి దగ్గర ఉంది. సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఏం లేదు సార్. కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎస్ ఈ కంపెనీసే బిగ్ డేటా, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హడూప్ బిగ్ డేటా ఎప్పుడైనా విన్నారా? సో అవి ఏంటంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ కంపెనీసే ఉంటాయి. బట్ ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ తో పాటు పెద్ద ఎంఎన్సి కంపెనీస్ వరకు క్లౌడ్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు యూజ్ చేసేది. అండ్ డే ఆప్స్ అనేది ప్రతి కంపెనీలో ఉంటుంది, ఏం ఎక్స్క్లూజివ్ లేదు. ఎక్కడెక్కడ అప్లికేషన్ ఉంటుందో ఆ అప్లికేషన్ దగ్గర డే ఆప్స్ ఉండాల్సిందే, అండ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద డే ఆప్స్. So this is how you need to learn to get a job. Okay, I recommend you guys to go with the multi-cloud. If you don't also, no problem. Here I am going to teach you GCP as well as a free of cost for 1 week. 1 week I am going to talk about GCP as well. So GCP వచ్చేసరికి ఒక 3-4 years లో GCP గా ఆల్సో బాగా మార్కెట్ లోకి వస్తుంది. బట్ రైట్ నౌ GCP is lower. అంటే అంత సర్వీసెస్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఇది వెనుకబడి ఉంది. అదర్వైజ్ అజూర్ అండ్ జీసీబీ విల్ బి ద టాప్. లేటర్ ఒక 3-4 years తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఈ రెండు హిట్ అవుతాయి. సో దీంట్లో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎస్, that's what I want to talk on that as well. Okay, so any more questions guys from online? Can you hear me? Yes. Yeah. You said AWS is 36% and Azure is 27%. Yes. What are the other cloud ones that are? I need to get the report, man. These two are the major leaders. That is the reason I'm talking about these two. Okay, got you. Okay. And I have a small but personal query. If you want Yes. answer. Hello. Yes, you can talk. Yeah. So I have overall 7 years of experience in front-end developer. Okay, Like, I think I can answer your questions at the line. Is it okay? At around 12 o'clock or yeah, 11:40? that's absolutely fine. Yeah, no worries. Hello, this is Kanka. Kanka. You saying it Azure DevOps both are different, right? Yes. Azure DevOps మనం ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం, లేదంటే ఓన్లీ అజూర్ వచ్చేసరికి అజూర్ డిప్లాయ్మెంట్ యూజ్ చేస్తారా? అలా ఏం లేదు. Azure DevOps can be used. Azure DevOps is just a product where you can deploy into different clouds as well. It is a CI/CD. CI/CD అంటే Okay. ఏంటంటే continuous integration and continuous deployment. Okay. This can be done Okay. for any cloud or any different tools as well. Okay. It is Okay. just a process to deploy. So not only Okay. on Azure, you can deploy in any cloud as well. Okay. So Okay. Azure lo everything you are doing manually. So instead of doing manually, you put the code into Azure DevOps and put some trigger it, automatically the process will run and you'll get the out. Adi simple గా Okay. చాలా వస్తున్నాయి కదా, లైక్ ఏంటి మాన్యువల్ చేసే వర్క్ ఏంటి అంటే దీంట్లో పెట్టేసి ఒక బటన్ నొక్కేస్తాం, ఆటోమేటిక్ గా అదే క్రియేట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాం అలా. Okay. ఓకే, నౌ లెట్ మీ Okay. అజూర్ చెప్పేటప్పుడు మీరు మనకి టికెటింగ్ క్రియేట్ చేయడం, అది యూజర్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అది కూడా చెప్తారా లేదంటే? అజూర్ కాదు, అది అజూర్ డివాప్స్ లో వస్తుంది. ఎస్, ఐ విల్ షో యు. Okay. Okay. బోట్స్ లో బోట్స్ అండ్ పైప్ లైన్స్.
ఎస్ అజూర్ బోర్డ్స్ ఉంటుంది సపరేట్. దాంట్లో ఏంటి బోర్డ్స్ ఎలా రాస్తాము, ఎపిక్ స్టోరీ ఎలా రాస్తాము, ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఓవర్ యూ హౌ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. Okay, sure. Hello. Yeah. So now just now you have asked some question, right? Yeah, first I'll say this total course, right? Who we are targeting right now? The market లో చాలా మంది ఉన్నారు. Like stream వచ్చేసరికి so market లో first stream I can say full stack developers, like testers. So these are the stream you have in the market. And second, admins. So admins I can say like system admin, network admin, network admin, okay, storage admins, backup admins, ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు మార్కెట్ లో. అండ్ సో మానిటరింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ ఐ కెన్ సే సో ఫ్రెషర్స్. సో హియర్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ నాన్ ఐటీ. ఓకే, సో ఇది ఒక స్ట్రీమ్ సపరేట్ ఉంది. నౌ the main target I can say, so these people, okay, the main target is that these people like system admin, network admin and storage admin. సో ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే ఇలా ఇండివిజువల్ రోల్స్ ఉండవు ఇంకా. సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను ఏం వర్క్ చేశాను, నేను డెస్క్టాప్ ఇంజనీర్ లాగా, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ లాగా ఇవన్నీ చేస్తా. ఇప్పుడు సిస్టమ్ అడ్మిన్ లాగా కూడా వర్క్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళిపోయాం. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు మూవ్ టు ద క్లౌడ్. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, ఇంకా ఉండదు ఇంకా. సో దీస్ పీపుల్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు మూవ్ టు ద క్లౌడ్ లైక్ యాజ్ అ క్లౌడ్ అడ్మిన్ ఆర్ ఏ డే ఆఫ్స్ ఇంజనీర్. సో ఇది టార్గెట్. వై ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ రిక్వైర్డ్ టు లెర్న్ క్లౌడ్? సో బికాస్ దే ఆల్సో డిప్లాయ్ మిషన్స్, వాళ్ళు కూడా మిషన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. వితౌట్ క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు కూడా స్కోప్ లేదు. సో ప్రతి కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అయిపోయే ముందు ఒక అబ్బాయి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. ఈ హాజ్ అరౌండ్ 13 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ఓన్లీ టెస్టింగ్. అండ్ అనదర్ గై ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఈజ్ అరౌండ్ సమ్ 8 to 9 years. సో వాళ్ళు వేరే మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డూ యూ నో క్లౌడ్, డూ యూ నో అజూర్? వాళ్ళిద్దరు అజూర్కే వచ్చారు. ఏంది చెన్నై నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఓన్లీ అజూర్ నేర్చుకోవడానికి. వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా మూవ్ అవ్వాలనుకున్నా సరే, బయట కూడా మూవ్ అవ్వాలనుకున్నా సరే, మీకు క్లౌడ్ వచ్చాక తర్వాత టెస్టింగ్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో బికాస్ ఆ మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి, రైట్? క్లౌడ్ వస్తేనే యూ కెన్ డూ సంథింగ్, అదర్వైజ్ నో. సో క్లౌడ్ అనేది మ్యాండేటరీగా అయిపోయింది. సో మానిటరింగ్ కూడా మొత్తం క్లౌడ్ లోనే ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫ్రెషర్స్, రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాస్ అన్ అప్రెన్షన్ దట్ ఫ్రెషర్స్ కి డే ఆఫ్స్ లో జాబ్ ఉండవు అని. ఇప్పుడు నేను నా టీం ఓపెన్ చేసి పెట్టాను అనుకోండి, మా కంపెనీ టీమ్స్ లో నా దగ్గర 8 members వర్క్ చేస్తారు నా టీంలో. దాంట్లో 6 members ఆర్ ఫ్రెషర్స్. 6 ఓన్లీ వీఆర్ 2 ఓన్లీ ద నేను మేనేజర్, నేను వర్క్ చేయ. ఇంకోటి ఒక్కరే ఉన్నారు, దీస్ అ సీనియర్ గై, ఈ వర్క్స్ అండ్ ఈ టీమ్ మెంబర్స్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ విల్ వర్క్, అంతే ఇంకా. సో ఎందుకు ఫ్రెషర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఏం లాజిక్ ఫ్రెషర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు? వై ఎవ్రీ వన్ లుక్ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్? మీరేమనుకుంటారు చెప్పండి. గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫస్ట్ కాస్ట్, దెన్ so companies, any technology, I'm not talking about any DevOps or any technology, freshers plays a very vital role. Okay, so general గా కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, మాది 5 years ప్రాజెక్ట్, మేనేజ్ సర్వీసెస్ 5 years ప్రాజెక్ట్ ఉంది మాది. ఫస్ట్ 2 years వీఆర్ ఎవ్రీ వన్ వేర్ ఓన్లీ సీనియర్స్, ఫ్రెషర్స్ ఎవ్వరు లేరు మా దగ్గర. ఫస్ట్ 2 years మొత్తం మేము సీనియర్సే వర్క్ చేసాం. ఎందుకు అంటే ఆ అప్లికేషన్ ని ఆ క్లయింట్ ని స్టేబుల్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్. ఒక్కసారి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేబుల్ అయ్యాక ఇంకా మాకు పని ఉండదు. సో మాకు 30-35 lakhs ప్యాకేజ్ ఇచ్చి పెడితే వాటి బడ్జెట్ ఏముంటుంది? ఉండదు. 2 years తర్వాత ఆ ఫైర్డ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే వాళ్ళని వేరే ప్రాజెక్ట్ లో మూవ్ చేస్తాం. మా ప్రాజెక్ట్ లో ఇద్దరు అయ్యే బదులు ఇప్పుడు 6 members ని మేము ఫ్రెషర్స్ తీసుకొచ్చాం. దే వర్క్ ఫర్ ఓన్లీ 6 lakhs 7 lakhs లో వర్క్ చేస్తారు. అండ్ మేము వర్క్ చేసేంత కూడా డబుల్ వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు నేను 8 hours వర్క్ చేస్తాను అనుకోండి, దాంట్లో 3 to 4 hours ఐ పుట్ ఇన్ టు దట్. బట్ వాళ్ళు ఏ నైట్ కి ఫోన్ చేసి
ఫోన్ చేసినా సరే లిఫ్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి ఎంతూజియాజం కానీ వాళ్ళకి డెడికేషన్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో కంపెనీస్ లో ఎవ్రీ కంపెనీ లుక్ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్. సో ఈ టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీ అనేది ఏమి ఉండదు. ఎవ్రీ కంపెనీ ఎవ్రీ టెక్నాలజీ దే నీడ్ ఎ ఫ్రెషర్స్. సో యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంపెనీలో నా టీంలోనే 6 మెంబర్స్ ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు. సో మొత్తం కలుపుకొని నేను వాళ్ళకి 36 lakhs ప్యాకేజ్ ఇస్తాం మొత్తం అందరు కలుపుకొని. సరే ఒక్కరికి మేము ఇచ్చేది సీనియర్స్ కి 36 to 40 lakhs ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకంటే వీళ్ళు ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు. సో ఎస్ డెఫినెట్లీ ఫ్రెషర్స్ కి ప్రతి కంపెనీలో ప్రతి టెక్నాలజీలో ఫ్రెషర్స్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. చాలా మంది ఏంటంటే ఇట్లా మైండ్ అలా అయిపోయింది అన్నట్టు. సో టీసీఎస్ ఇప్పుడు మీరు టీసీఎస్ కానీ ఎక్కడైనా చూసారనుకోండి, వాట్ జాబ్ ఫ్రెషర్ డే ఆఫ్స్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, 6 to 7 ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనే రోల్ వస్తుంది మీకు. బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్, లాట్ ఆఫ్ మాలాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అంటే నేను టెక్ మీద వర్క్ చేస్తాను. సో చాలా మంది రిక్రూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే దే ఓన్లీ లుక్ ఫర్ ద ఈఎల్టీపీస్. మా మేనేజర్స్ కూడా చెప్తారు, సార్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళంటే వీళ్ళు వద్దు, వాళ్ళని చూడు, ఫ్రెషర్స్ ఎవరు ఉంటే చూడు అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ చేయాల్సిందే, తప్పదు. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ. సో ఫైర్ కూడా చేశారనుకోండి, ఒక బడ్జెట్ వచ్చింది, ప్రాబ్లం అయింది, ఫైర్ ఎవరు చేస్తారు? ఫ్రెషర్స్ ఎవరిని ముట్టుకోరు. సో P1 బ్యాండ్ పైన ఉన్న వాళ్ళనే దే విల్ ట్రై టు ఫైర్ ఇట్. అంతేకాని ఫ్రెషర్స్ ని ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఫ్రెషర్స్ ని ఫైర్ చేసింది వినరు. ఓన్లీ ఒక సర్టెన్ శాలరీ పైన ఉన్న వాళ్ళనే తీసేస్తా ఉంటారు. ఓకే. సో ఫ్రెషర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ నాన్ ఐటీ. సో నాన్ ఐటీ వాళ్ళు కూడా జనరల్ గా నేను ఐటీ కెరియర్ చూస్ చేసుకోవాలంటే ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్. సో ఎందుకు బెస్ట్ అంటున్నా అంటే దీంట్లో కోడింగ్ ఎక్కువ టెన్షన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ మన అతి తెలివి ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. మన మైండ్కి అంతా పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఉన్నది చూసుకొని వర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బేసిక్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పీపుల్ వీఆర్ టార్గెటింగ్. అంటే కంపెనీస్ అన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది వీళ్ళది. సో ఎర్లియర్ ఒక 3-4 years బ్యాక్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేవాళ్ళం అందరం. సో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళకి ఏ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం మీకు ఐడియా ఉందా? మీ కంపెనీస్ లో కూడా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతాయి కదా. సో జనరల్ గా తీసేసుకొని ఫస్ట్ జావా, ఎస్క్యూఎల్ టెస్టింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అందరికి ఇచ్చేసి ప్రాజెక్టులు మూవ్ చేసేవాళ్ళు. రైట్ నో ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఏంటంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ డెవలపర్ ఫ్రెషర్స్ ఇంటర్వ్యూ తీసేసుకొని ఎవ్రీవన్ దే ఆర్ ట్రైనింగ్ ఆన్ క్లౌడ్, నాట్ ఆన్ బేసిక్ జావా ఎస్క్యూఎల్ కాకుండా వాళ్ళని క్లౌడ్ లో ట్రైన్ చేసేసి క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి మూవ్ చేస్తున్నారు. సో అది మొత్తం సినారియో మారిపోతుంది. ఇంకా 2-3 years అయితే మొత్తం క్లౌడ్ తప్ప ఇంకేం ఉండదు. ఓకే. సో క్లౌడ్ యాజ్ అ సెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ, నేర్చుకోవడం ఈజీగా. అండ్ ఐటీ క్యారియర్ కి ఎంట్రీ అవ్వాలంటే క్లౌడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఈ AWS క్లౌడ్ తోటి మనం సర్వైవ్ అయిపోవచ్చా సార్? లేదంటే ఏమైనా లాంగ్వేజ్ ఏమైనా నేర్చుకోవాలా? సో నేను చెప్పాను కదా, AWS క్లౌడ్ అని కానీ అజూర్ క్లౌడ్ అని కానీ కంపల్సరీ ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఆప్షనల్ కాదు, మ్యాండేటరీ. సో చెప్తాను వై టెరాఫార్మ్ ఇస్ బూమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే, టెరాఫార్మ్ నేర్చుకున్నారనుకోండి, బై యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ యూ కెన్ వర్క్ ఎనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. Terraform is a independent with. If you learn Terraform, you can work in Azure. If you learn Terraform, you can even work on AWS, GCP, ఏ క్లౌడ్ లో అయినా సరే మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకే కంపెనీస్ అనేది టెరాఫార్మ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. Hello. ఎస్ ఎస్. Yeah, this is Charan here, sir. Actually, currently I'm working as a senior cloud engineering Mindtree for a Microsoft client. ఓకే. So I'm looking for to upgrade my skills to Azure DevOps, and as you said that Azure boards, Azure repos, these all things, and Terraform scripting, and along with that, I'm looking for Kubernetes, Docker, Jenkins. ఎస్ ఎస్. So this will be really helpful for me to upgrade my skills and move on to next DevOps career. Yes, yes, definitely. See, okay, I'll write the list what and all we are going to learn in Azure. So Azure DevOps, we are going to learn 5 services which are inbuilt in Azure DevOps. So those are generally Azure boards, Azure repo, pipelines, artifacts, okay, test plans. So then later before that, Git,
GitHub, Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana. and Grafana. So these are the tools we are going to learn. ఓకే. సో ఇది సార్ దేంట్లో ఆప్షన్ ఉందా నేర్చుకోకపోతే ఓకేనా అంటే నేర్చుకోకపోతే ఓకే కాదు, నేర్చుకోవాల్సిందే. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక కంపెనీకి వెళ్తారో అన్ని టూల్స్ యూస్ చేస్తారు. సో ఇది నేను చెప్పలేదు అనుకోండి, సార్ ఏం చెప్పిండి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఒకటి ఉంది అనుకుంటా. సో మనం నేర్చుకొని కంపెనీకి వెళ్ళామనుకోండి, యూ షుడ్ బి స్ట్రేట్ అవే వర్క్ చేసే విధంగా ఐ మేక్ షూర్ ఆ వరంగానే ఐ డూ ఇట్. ఓకే. సో ఇది సగం నేర్పించాం అనుకోండి, మీరు కంపెనీస్ లో గిటబ్ అనేది చాలా యూస్ చేస్తారు. సో గిటబ్ చాలా కంపెనీస్ లో గిటబ్ యూస్ చేస్తారు. అండ్ నవడేస్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ బూమ్ ఇన్ ద మార్కెట్. వితౌట్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ ఏ కంపెనీకి ఉండట్లేదు. ప్రతి కంపెనీలో డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ అనేది మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. అలానే ప్రొమెథియస్ అండ్ గ్రాఫానా యాజ్ మానిటరింగ్ టూల్స్. So you are going to learn, I am going to teach you this as well. Sure. Thank you. So and everything, definitely everything will be on the practical based, real time based. Okay. So definitions laga gani, yes, every will Monday to Friday. Okay, I'll talk about this. Monday to Friday, we'll have 1 hour class. So out of 1 hour class, 15 minutes would be theory part and 45 minutes I can say practicals. సో ఆల్ దీస్ ప్రాక్టికల్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మొత్తం రియల్ టైమ్ సినారియోస్ బేస్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. ఓకే. Sure. సో కాంపోనెంట్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, రియల్ టైమ్ లో కాంపోనెంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఏ సినారియోలో మనం వర్క్ చేస్తాం అనేది ఆ బేసిస్ పరంగా అవి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ యూ. సో కోర్స్ కంప్లీషన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ లైక్ వన్స్ క్లౌడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ end to end cloud project. సో టెరాఫార్మ్ అవగానే టెరాఫార్మ్ end to end project. సో దెన్ DevOps అవగానే CI/CD పైప్లైన్స్ యూజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్. సో ఇలా ప్రతి సినారియోకి ఇవి మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్, బట్ ప్రతి టాపిక్ బై టాపిక్ కూడా మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎవ్రీ వీక్ అనేది ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. టాస్క్ కానీ ఎగ్జామ్ అంటే కూర్చొని రాయడానికి కూడా కాకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ టాస్క్ అసైన్మెంట్స్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి. అండ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ వీక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ వెల్. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ స్టార్టింగ్ నుండే వీఆర్ ప్లానింగ్ ఇట్, సో దట్ ఏంటంటే థర్డ్ యా ఫోర్త్ మంత్ లోపల అయిపోయే లోపల అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళిపోయాము అనుకోండి, ఎంత మైండ్ లో ఉన్నా సరే బయటికి ఏది రా. డెఫినెట్ గా చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మాకు 4 PM బ్యాచ్ కి 2 ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను అనుకోండి, క్లాస్ లో 100కి 100 చెప్తారు, ఆడ కూర్చోగానే మొత్తం మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళు ఒక్క ఆన్సర్ కూడా చెప్పారు వాళ్ళు. సో ఆ ఫియర్ కూడా వెళ్ళిపోవాలి మనకి. ప్రాక్టికల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, కమ్యూనికేషన్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇలాంటివి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో ఆ విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు మోల్డ్ యూ గైస్. సో అంత అయిపోయినాక ఏంటంటే ఒక మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో అన్ని కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేసుకొని క్లౌడ్ స్క్రిప్టింగ్ ప్లస్ డెవాప్స్ యూస్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ వెల్. ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని అది వీకెండ్ లో తీసుకుంటాం, 1 hour లో అయిపోయేది ఉండదు. కంపెనీస్ లో మేము అది 1 year ప్రాజెక్ట్ చేసేది మీకు ఒక 2 years 2 hours తో చూపెడతాను యాక్చువల్ గా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. ఓకే. మేము అదే ప్రాజెక్ట్ ని మేము మినిమం 1 year చేస్తాం మేము. సో ఎక్కడైనా సరే కంపెనీస్ లో ఏంటంటే టైం ఉంటుంది, డెడ్ లైన్ ఉంటుంది. ఆ డెడ్ లైన్ లోపల యూ కెన్ వర్క్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి క్లౌడ్ లో ఏంటంటే మన ఓన్ తెలివితేటలు ఏం యూస్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఉన్నది నేర్చుకొని అదే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ జావా కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏది ఉన్నా సరే ఏంటంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ లాజికల్ థింకింగ్స్. ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ బి నోయింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ రిక్వైర్మెంట్, అలా ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలనేది మీకు తెలుసుంటేనే యూ కెన్ డూ ఇట్, అదర్వైజ్ ఆప్షన్ ఉండదు.
అండ్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి వీల్ బి కనెక్టింగ్ ఆన్లైన్ లైక్ ఎనీ డెస్క్ యూస్ చేసుకొని వీల్ బి కనెక్టింగ్ ఇట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ అంటే ఆబ్వియస్ గా వీ హ్యావ్ ఎ ల్యాబ్ సెషన్ హియర్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ యూ కెన్ సిట్ ఇన్ ద ల్యాబ్. వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేటర్స్. వాళ్ళతో కాకున్నా సరే ఐ విల్ కమ్ అండ్ ఇక్కడనే ఉంటాను కాబట్టి నాది ఇంకా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉంటా. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేకపోతే మధ్యాహ్నం ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాను నేను. ఓకే. సో విల్ బి కనెక్టింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ విల్ బి ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం. మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్. So guys, now let us talk on your questions. Yeah, I think someone has asked some question, right? So yes, Yeah. Sir, ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా యాంగులర్ డెవలపర్, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్. okay. నాకు సిఐసిడి జెన్కిన్స్ ఓకే, ఇదంతా కొంచెం హ్యాబిచువేట్ అయ్యాను నేను సిఐసిడి ప్రాసెస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి హ్యాబిచువేట్ అయ్యాను. బట్ నేను కంప్లీట్ డొమైన్ చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒక 3 to 4 months. Okay. ఓన్లీ అజూర్ డెవాప్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Okay. Fine. అంటే నాకు హెల్ప్ అవుతుందా ఒక 6-7 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని, అంటే డెవలపింగ్ మీద ఒక 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా. దీని మీద ఒక 2 years అట్లా, అంటే ఈ 3-4 months లో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు. Yeah. సో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ బాగా వస్తుంది. నేను మ్యూట్ చేసి ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే. యా. సో దీంట్లో ప్రోగ్రామర్స్ కి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ప్రోగ్రామర్స్ కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇన్ డెవాప్స్ బికాస్ దే నో ద కోడ్ తెలుసు, వాళ్ళకి డిప్లాయ్మెంట్ తెలుసు, మొత్తం అన్ని తెలుసు, రైట్? ఈ ప్రోగ్రామర్స్ కి డెవాప్స్ అనేది చాలా చాలా బెస్ట్ థింగ్ టు లెర్న్. ఎందుకంటే మేము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాది కోడింగ్ రాదు. సో మనం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ వరకు ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం, మనం చేస్తాం, రైట్? సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్స్ కి ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామర్స్ కి యా, సో ఈ ప్రోగ్రామర్స్ కి చాలా బెస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అంటే కోడింగ్ తెలుసు, వాళ్ళకి డిప్లాయ్మెంట్ కూడా తెలుసు. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మేము చూసేసి మాకు సంబంధం లేదు కోడింగ్ అని చెప్పేస్తాం, దే విల్ బి ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇట్. సో హియర్ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఈవెన్ యూ క్యాన్ ట్రబుల్ షూట్ ఇట్ అండ్ యూ క్యాన్ డిప్లాయ్ యాజ్ వెల్. సో ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు లర్న్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. చాలా సక్సెస్ అవుతారు. సో ఇక్కడ మా సినారియోలో ఏంటి అంటే విల్ జస్ట్ ఐడెంటిఫై వెదర్ దట్ ఇష్యూ ఇస్ విత్ us ఆర్ విత్ ద ప్రోగ్రామర్స్. అంతవరకు చూడాలి మనం. చూసి ఒక మీది ఇష్యూ మీరు చెక్ చేసుకోండి, మా ఇష్యూ అయితే మేము రిజాల్వ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది నా స్కోప్ అనేది. సో ప్రోగ్రామర్స్ ఏంటంటే ఒక అహెడ్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ దే కెన్ ఈవెన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ద కోడ్ యాజ్ వెల్ ఇన్ కేస్ ఆ స్కోప్ ఉంటే వాళ్ళకి. So any programmer, not only Node.js or anyone, there's the best thing to learn DevOps. So చాలా మంది ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ DevOps ప్రోగ్రామింగ్ చేసి everyone is moving to the cloud administrator and DevOps engineer. So they don't, no one wants to move back again programming. చాలా మంది మూవ్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకంటే అది కొత్త సినారియోస్ వస్తాయి, రాయాలి, అది అవ్వదు. దాని బదులు ఏంటి DevOps కి వెళ్ళిపోతే బెస్ట్. Yeah, thank you, sir. Clear it. So Charan, Sai, you were saying something last time. Yeah, actually, that's what I'm saying. Currently, I'm working as a senior cloud engineering in Mindtree, working for Okay. Microsoft client. Okay. So I know everything about administration, but I want to upgrade my skills to Azure DevOps because I want to move on to next company in some other location. So for that, I need to upgrade my skills. So that's why I'm looking for VCube. So whatever they have said, that expanded CI/CD, continuous integration, continuous deployment, these all Azure Birds repos. Whatever the tools used for DevOps. So these all things will be helpful, really helpful for me to upgrade my skills to move on my career. Correct. So that's why I'm looking for your help to upgrade my skills here. Sure, definitely. If you don't mind, could you please let me know about the online timings and day to day? We'll let you know. We'll update later. Okay. Yeah, fine. Sure. Thank you. Yes. So anyone, any questions?
ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను రైట్. సో ప్రతి కంపెనీ, ఈవెన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, మిడిల్ కంపెనీ ఆర్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్, ఎవ్రీవేర్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది. అప్లికేషన్ బేస్ పైనే మన బిజినెస్ నడుస్తుంది. రైట్. ప్రోడక్ట్ పైన బిజినెస్ నడుస్తుంది. ఈదర్ ఇట్ మే బి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఆర్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్. జనరల్ కేటగిరీ ఏంటంటే సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, అండ్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. ఇవంతా బిజినెస్ దేనిపైన నడుస్తుంది? ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రోడక్ట్ పైన బిజినెస్ నడుస్తుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసే ఎవరు? ప్రోగ్రామర్స్. సో ప్రోగ్రామర్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తారు. ఆ ప్రోడక్ట్ ని బిల్డ్ చేయడము, మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేయడం పని ఎవరిది? డేవాప్స్ ఇంజనీర్ పని. సో స్టార్టింగ్ లో లెవెల్ కంపెనీ నుంచి ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా సరే ప్రతి దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ రిలీజ్ చేసేది, మార్కెట్ లో పంపించేదే డేవాప్స్ ఇంజనీర్. వాట్ ఈస్ ద డేవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్? ఎంత ఫాస్ట్ గా ఆ ప్రోడక్ట్ ని మీరు మార్కెట్ లో పంపిస్తారో, అది ప్రాసెస్ ని చేస్తారు కదా, ప్రాసెస్ మొత్తం డేవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇంతకు ముందు చూసాం మనం, మా iOS ఉంది. iOS అప్డేట్స్ ఎప్పుడో వచ్చేవి మాకు. 6 months కి 1 years కి ఒక అప్డేట్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ 1 month కి ఆర్ ఎవ్రీ 1.5 month కి ఏదో ఒక అప్డేట్ వస్తూ ఉంటుంది. అప్డేట్ మెయిన్ ఏంటి? ఫీచర్ అన్నట్టు. కొత్త ఫీచర్ మార్కెట్ లో ఉంటేనే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్ లో ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఆ మార్కెట్ లోంచి ఆ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అంత కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో అంత ఫాస్ట్ డెలివరీ చేయాలి ప్రోడక్ట్ ని. అంత ఫాస్ట్ డెలివరీ ఏదవుతుంది అంటే ఈ డేవాప్స్ యూస్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్ ని డెలివరీ అనేది మార్కెట్ లో చేస్తారు. సో వాట్సాప్ ఉంది. వాట్సాప్ లో మీరు కొత్త ఫీచర్ యాడ్ అవుతా ఉంటుంది. గ్రూప్ కాలింగ్, గ్రూప్ చాటింగ్, ఏదో ఒకటి అప్డేట్ అవుతా ఉంటుంది. అప్డేషన్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తాయంటే ప్రోగ్రామర్ డెవలప్ చేస్తాడు. వాడి పని ఏంది? డెవలప్ చేసి అంతే. ఇంకా దాని తర్వాత నుంచి డేవాప్స్ ఇంజనీర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ ఇట్ ప్రాసెస్ అండ్ పుట్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మీరు నార్మల్ గా వాట్సాప్ కావచ్చు, ఎనీ ప్రోడక్ట్ కంపల్సరీ ఒక ఫీచర్ అనేది బయట మార్కెట్ లో వస్తుంది అంటే ద డేవాప్స్ ఇంజనీర్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ రోల్. సో డేవాప్స్ ఇంజనీర్ అంత కేపబిలిటీ ఉంది. సో మోర్ ఓవర్ చాలా మందికి దే విల్ బి థింకింగ్ దట్ హౌ ఏఐ కెన్ ఇంపాక్ట్ డేవాప్స్. ఐ కెన్ సే ద లాస్ట్ థింగ్ సమ్వన్ హ్యాస్ టు ఇంపాక్ట్ అనేది ఏ వస్తుంది అంటే అది అంత ఈజీగా డేవాప్స్ ని రీప్లేస్ అయితే చేయలేదు. ఓకే. సో డిఏ చూసి ఏం చేయొచ్చు మనం? ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వర్క్ ని ఎలా 5 minutes లో చేయాలనేది ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో మీ ఇదే కోడ్ ని నేను డేవాప్స్ లో పెట్టాను అనుకోండి, ఇన్ని విధాలుగా వాడుకోవచ్చు అని ఆ కోడ్ తీసుకుని వచ్చి నేను వాడుకోవచ్చు. అంతేగాని దీన్ని మొత్తం ఆటోమేట్ చేసి డేవాప్ చేయదు. ఆటోమేట్ చేయకూడదు వీడియోస్, ఇమేజెస్, అలాంటివి ఆటోమేట్ మొత్తం చేస్తుంది. బట్ డేవాప్స్ ఏంటి అంటే మెయిన్ గా ఏఐ మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే కోడ్ వచ్చి నాకు ఆ కోడ్ నీకు వస్తేనే ఎలా రాయాలో చెప్తాం మనం. ఏఐ చెప్తాం నాకు ఇలా కావాలి కోడ్ అని. కోడ్ వచ్చాక మీ కోడ్ తెలియలేదు అనుకోండి, వాడు ఎంత మంచిగా ఇచ్చినా సరే నీకు అని రాయలేం మనం. సో ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం ఏఐ వాడతాం. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఈ ఏఐ కూడా డేవాప్స్ లో రావాలంటే అది ఈజీ కాదు. ఐ కెన్ సే లాస్ట్ అది ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు. అప్పుడు కూడా ఆటోమేట్ చేయదు. అది ప్రొడక్టివిటీ ఫాస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో డేవాప్స్ అనేది ఐ కెన్ సే ఎక్కడ చూసినా మీరు ఏ చిన్న కంపెనీ చూసినా రోల్ అనేది చాలా బిగ్ ఉంటుంది ఏ డేవాప్స్ అనేది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫ్రెషర్స్ కి ఐ కెన్ సే యూ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ వర్స్ట్ కేస్ 5 lakhs అని వస్తుంది. వర్స్ట్ కేస్. ఓకే. సో మేమైతే 6 to 7 lakhs ఇస్తున్నాము ఇక్కడ డేవాప్స్ స్కిల్స్ తోని బయటికి పోయిన వాళ్ళని. ఓకే. మేము రిక్రూట్ చేసుకుంటాం కదా, వాళ్ళని 6 to 7 lakhs ఇస్తున్నాం. అండ్ ఇఫ్ యూ పుట్ 2 to 3 years experience, ఓకే, అట్లీస్ట్ మినిమం వర్స్ట్ కేస్ 2 lakhs వస్తుంది. వర్స్ట్ కేస్ అన్న జనరల్ గా మాకు లాస్ట్ టైం ఒక 2-3 అబ్బాయిలకి 3.5 lakhs ఎక్స్పీరియన్స్, 3.5 lakhs వచ్చేది. గూగుల్ ప్రాసెస్ లో చేసేవాళ్ళు నాన్ ఐటీ, బట్ డైరెక్ట్ గా 16 to 17 lakhs వచ్చింది. బట్ అది చెప్పట్లేదు నేను. వర్స్ట్ కేస్ 12 lakhs అయితే మినిమం వస్తుంది ఇఫ్ సమ్మన్ పుట్స్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. సో ఇలా మార్కెట్ లో అంత డేవాప్స్ అనేది చాలా డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్ లో. మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్? మీరు ముగ్గురు అట్లీస్ట్ ఈయన మాట్లాడుతున్నారు, మీ ఇద్దరు. లాస్ట్ బెంచ్. సో మీరు ఎస్ ఎస్. సో ఫ్రెషర్స్ కి ఫ్రెషర్స్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా జూనియర్ డేవాప్స్ ఇంజనీర్, ఇంటర్న్ డేవాప్స్ చాలా ఉంటాయి.
సో అలాంటి దాంట్లో రెజ్యూమల్ ఏంటంటే కొంచెం ప్రాజెక్ట్స్ పిఓసి ప్రాజెక్ట్స్ లాగా యూ షుడ్ పుట్ ఇట్. సో వేర్ యూ ఎండ్ టు ఎండ్ మనం చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఎవ్రీథింగ్ కాంపోనెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెప్పగలిగితే ఇంటర్వ్యూ కూడా ఏంటంటే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉందా, ఎక్కడ వరకు మీకు తెలుసు అనేది ఈ లుక్ ఇన్ టు దట్. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్? క్లౌడ్ అంటున్నాం కదా. అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? ఇంతకుముందు చాలా మంది డేటా స్టోరేజెస్ అవన్నీ అన్నారు కదా. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్లౌడ్? ఎనీవన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డేటా స్టోరేజ్ అది కాదు, ఎనీవన్? క్రియేటింగ్ సర్వర్స్, సర్వర్ క్రియేటింగ్ లైక్ స్టోరేజ్. నో, డేటా యాక్సెస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుండి కూడా వస్తుంది. ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఆల్సో. బట్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? ఎనీవన్ హర్డ్ అబౌట్ క్లౌడ్ కిచెన్స్? వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ కిచెన్స్? క్లౌడ్ కిచెన్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా. ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ క్లౌడ్ కిచెన్ కాన్సెప్ట్? Yes, they'll give only service. You don't know where is that kitchen. You cannot go and dine out అనేది చేయలేం. వాళ్ళ సర్వీస్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాం. అంతేగాని మనం వాళ్ళ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినడం కుదరదు. ఆ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉందో కూడా మీకు తెలియదు. వీఆర్ యూజింగ్ దేర్ సర్వీస్ అంతే. అది క్లౌడ్ అనేది అదే. సో ఇక్కడ కూడా క్లౌడ్ అనేది ఏంటి? వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్, వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఉంటుంది ఒక దగ్గర. మనం ఏంటి వాళ్ళ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ మెషిన్ ఎర్లియర్ మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కొనాలి, ల్యాప్టాప్ లో అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు ఒక మిషన్ కావాలి అనుకోండి, జస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసుకొని యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ మిషన్స్. So this is my Azure portal. If I need a machine, you can just select this. ఇలా మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ మిషన్ ఎక్కడ ఉందో అనేది మీకు కూడా తెలియదు. ఒక రీజన్ తెలుస్తుంది, ఆ రీజన్ లో ఉంటుందని తెలుస్తుంది, కానీ ఫిజికల్ గా ఎక్కడ ఉందో తెలియదు. యు ఆర్ యూజింగ్ దేర్ సర్వీసెస్, దట్స్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ యు ఆర్ యూజింగ్? యూ నీడ్ టు పే రెంట్. సో నా క్లౌడ్ వచ్చాక ఏంటంటే చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వచ్చాయి. ఇంతకుముందు క్లౌడ్ రాకముందు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే వాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సర్వర్స్. నేను ఒక పెద్ద కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, మనకు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉండాలి. ఆ బిల్డింగ్ లో సర్వర్స్ యూనిట్ టు పర్చేస్ ఇట్, ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంజనీర్స్ కావాలి. ఇవన్నీ పెద్ద సెటప్. సో సెటప్ అది ఫెయిల్ అయితే మొత్తం అన్ని అమ్ముకోవాలి ఇంకా, రైట్? సో బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఐడియా ఉంటే చాలు, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఏ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. లైక్ if you need a machine, you can create your machine, and whatever how many hours you are going to use it, you just pay the rent. అక్కర్లేదు అనుకుంటే డిలీట్ చేయండి. సో క్లౌడ్ is something like you are using their infrastructure and creating your resources. సో you are using their infrastructure and రెంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. మీరు యూజ్ చేసినంత సేపు ఆ రెంట్ పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నీడ్, యూ జస్ట్ డిలీట్ యువర్ మిషన్. సో ఇలా మిషన్స్ తో పాటు అన్ని ఇస్తారు, వాళ్ళు కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇస్తారు. సో మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన సర్వీసెస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే. సో యాక్చువల్ గా డేటా సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, అజూర్ వాడి డేటా సెంటర్. సో ఎనీస్ డేటా సెంటర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అన్ అజూర్ డేటా సెంటర్. సంథింగ్ లైక్ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బిల్డింగ్. ఓకే. సో ఇన్సైడ్ a data center, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇలా లోపల ర్యాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ర్యాక్స్ సింపుల్ లైక్ అల్మారాస్ లాగా ఉంటాయి. మొత్తం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు చూస్తున్నారు కదా, అల్మారాస్ ఉంటాయి లాగా. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. జస్ట్ సీయింగ్ దట్ ఇమేజ్. ఎస్. సో ఇలా బిల్డింగ్ లో ఇలా ర్యాక్స్ ఉంటాయి.
సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ర్యాక్స్. అల్మారాస్ లాగా ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ర్యాక్స్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సర్వర్స్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ రెడీగా ఉంటాయి అవైలబుల్. వాళ్ళవే ఇవన్నీ మనకి కావు. సో ఎవ్రీథింగ్ బిల్డింగ్ వాడితే వాటి సెటప్ వాడితే నెట్వర్కింగ్ కేబుల్ అక్కడ పనిచేసే ఏసీ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళవి. మనం ఇక్కడ ఇంతకుముందు చూపెట్టా కదా బోర్డ్ లో మిషన్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది వెళ్ళేసి వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ పైన ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఆ సర్వర్ ఎక్కడుంది, ఆ సర్వర్ పని చేస్తుందా లేదా, దాని కూలింగ్ వస్తుందా, దాని పవర్ ఉందా, ఏంది వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. ఎవ్రీథింగ్ క్రౌడ్ చూసుకుంటాడు. మీరేంటి ఇక్కడ నుంచి ఒక మిషన్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ మిషన్ వెళ్ళి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది, ఆ మిషన్ ని యాక్సెస్ చేస్తాం అంతే. అది ఏ సర్వర్ పైన ఉంది, ఏ ర్యాక్ పైన ఉంది, నెట్వర్కింగ్ ఉందా లేదా అనేది కూడా యూఆర్ నాట్ లీస్ బాదర్ అబౌట్ దట్. దీని మెయింటెనెన్స్ మొత్తం ఎవరి మెయింటెనెన్స్, ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం మెయింటెనెన్స్ మొత్తం క్లౌడ్ వెండర్ వీళ్ళు చూసుకుంటారు. సో ఎర్లియర్ ఈ క్లౌడ్ లేనప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి సెటప్ మనం ఓన్ గా చేసుకునే వాళ్ళం. అదే డిఫరెన్స్. మనమే ఓన్ బిల్డింగ్ పెట్టేసుకొని ర్యాక్స్ పర్చేస్ చేసుకొని సర్వర్స్ పర్చేస్ చేసుకొని దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా మన ఇంజనీర్స్ ఉండేవాళ్ళం. సో ఇది మొత్తం -°C లో ఉంటుంది. బికాస్ సర్వర్స్ హీట్ జనరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సర్వర్స్ హీట్ జనరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సర్వర్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ దట్. బట్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చాక ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది లేదు, మొత్తం వాళ్ళది. ఇంకా సో సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నాకు. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ ఓల్డ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంతకు ముందు మనం ఈ సర్వర్ తీసేసి కొత్త సర్వర్ పెట్టి మళ్ళీ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళే చూసుకుంటారు అంతా, మనకు అవసరమే లేదు అది. సో సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్, క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో వీల్ బి యూజింగ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. వీ డోంట్ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఎర్లియర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైనా సర్వర్ హీట్ అయింది అనుకోండి, మాకు తెలిసేది. మేము ఆ డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్ చెప్పేవాళ్ళం, వీళ్ళు డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్. ఇంతకుముందు వీళ్ళు ఆ డేటా సెంటర్ లోపల వర్క్ చేసే వాళ్ళని డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్ అనే వాళ్ళం. మాకు హార్డ్వేర్ లో తెలిసిపోయేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. మేము వాడికి ఫోన్ చేసేసి, బాస్ ఆ సర్వర్ హీట్ అయిపోతుంది, గో అండ్ చెక్ వెదర్ ద కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అంటే వాడు వెళ్ళి చూసి ఎస్ సార్ కూలింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మేము డైరెక్ట్ గా టేబుల్ ఫ్యాన్స్ కూడా ముందు పెట్టి ఇచ్చేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఆ సర్వర్ హీట్ అవ్వద్దు, నాకు నువ్వేం చేస్తో తెలియదు. టేబుల్ ఫ్యాన్స్ అన్ని పెట్టేసి టెంపరేచర్ తక్కువ చేసేవాళ్ళం. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం చూసుకునే వాళ్ళం అంతా. ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు మనకి. జస్ట్ వాట్ వీ డూ, జస్ట్ క్రియేట్ యువర్ మిషన్స్. అండ్ ఇక్కడ మిషన్ క్రియేట్ అయ్యాక మిషన్ వరకే మనకు సంబంధం. ఆ మిషన్ ఎక్కడ కూర్చుంటుంది, ఏ డేటా సెంటర్ లో ఉంది, అది కరెక్ట్ మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా అనేది వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. సో వీ విల్ బి క్రియేటింగ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూజ్ ఇట్. మన పని మిషన్ క్రియేట్ చేయడము, ఆ పర్టికులర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం. ఇక్కడ మీకు ఏదైనా చేస్తామా, సింపుల్ ఒకటే స్టెప్. క్రియేట్ చేయాలంటే నువ్వు నేను ఎవరైనా సరే ఇదే స్టెప్ యూజ్ చేయాలి అంతే, ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. సో దీంట్లో నేర్చుకోవడం ఏంటి, ఎలా క్రియేట్ చేయడం రావాలి నీకు. అది ఎక్కడైనా సరే అలానే క్రియేట్ చేస్తావు. ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఇవాళ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, రేపు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ ఇది నేను చేసినా ఇలా చేస్తా, నువ్వు చేసినా ఇలానే చేస్తా. అందుకే ఇది నేను కూడా చూస్ చేసుకున్నా, అందుకే ఇదే చూస్ చేసుకున్నా చిన్నప్పుడు, అంటే నా 20 years బ్యాక్. ఫస్ట్ డే 2-3 రోజులు జావా క్లాస్ పోయినా నాకు సెట్ కాదని డిసైడ్ అయిపోయి దీంట్లోకి వచ్చేస్తాను అంతే ఇంకా. సో ఫైన్. సో దిస్ హౌ యూ కెన్ మూవ్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, ఎలా ఏంటి, దీంట్లో క్లౌడ్ లో ఎన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది విల్ టాక్ టుమారో సెషన్. సో ఇవాళ జస్ట్ ఒక బేసిక్ గా మాట్లాడాను అంతే. దీని క్లౌడ్ లో కూడా చాలా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు AWS అజూర్ ఏంటి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ద పర్పస్ ఇస్ సేమ్, బోత్ పర్పస్ ఇస్ సేమ్. లైక్ వోడాఫోన్ ఐడియా లాగా పర్పస్ ఏంటి, కాలింగ్ పర్పస్. బట్ లోపల ప్యాకేజెస్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అది. So guys, any questions you can ask me now. Any questions related to your career or anything you can ask me. Yeah, the difference between Azure administrator is something like you are maintaining the cloud part. I mean, you have created a virtual machine. ఆ వర్చువల్ మిషన్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి క్లౌడ్ అడ్మిన్ అంటాం. వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ ని డెవాప్స్ అంటాం. సింపుల్. DevOps, automation I can say. Yes. So not only the process అంటే డిప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ కావచ్చు, అది ఆటోమేట్ చేస్తాం, దాంట్లో DevOps ప్రాసెస్ లో చేస్తాం.
ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే క్లౌడ్ అడ్మిన్ సపరేట్ గా ఉండేవాళ్ళు, డిఆప్స్ సపరేట్ గా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిపోయింది కదా, ఒక్కనే కూర్చొని అన్ని పనులు చేపిస్తారు. సో ఇంతకు ముందు జనరల్ గా వీళ్ళు సపరేట్, వాళ్ళు సపరేట్ ఉండేవాళ్ళు. లైక్ సో క్లౌడ్ అడ్మిన్ నేర్చుకుంటే క్లౌడ్ మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు, డిఆప్స్ ఇంజనీర్ కి డిఆప్స్ మాత్రమే మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే అన్ని నువ్వు ఒక్కనే చేయాలి, అంతే. ఇంకా అన్ని చేయాలన్నప్పుడు మీకు అన్ని రావాలి అలా. ఎస్, AWS అండ్ అజూర్ ఆర్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడే చెప్పా, వోడాఫోన్, ఎయిర్టెల్ లాగా అంతే. ఇంకా పర్పస్ ఇస్ సేమ్. బోత్ ఆర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, బట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంపెనీ. సేమ్ అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ లాగా ఎవరికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే అక్కడ పోతారు, ఎవరు ఎక్కువ సర్వీస్ ఇస్తే అక్కడ పోతారు అలా. Guys, any questions? Tamiru? So Harnaj, Jabir, Kankarao, Krishna, Monica, any questions? ఇప్పుడు ఎజ్యూర్ డెవలప్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం దీంతో పాటు ఇంకేమైనా పైథాన్ అదే లాంగ్వేజ్ ఏమైనా నేర్చుకుంటే మనకి ఇంకా యూజ్ అవుతుందా, లేదంటే దీని ఒకదాంతో సర్వే అవ్వచ్చా అని? ఇది ఒక్క దాంతోనే సర్వే అవ్వచ్చు. అంటే దీంట్లోనే నేను సపోర్టింగ్ టూల్స్ చెప్తున్నాను కదా, ఓన్లీ CI/CD ప్రాసెస్ కాదు, అదొక్కటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. దీంట్లో ఇవన్నీ చెప్తాను కదా, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే సర్వే అవుతాం. Just now I said. So as I told you just now, okay, you can say why. I have a simple scenario. Simple. I'm not comparing with it. So most of the demanded is Netflix, not Amazon. డిమాండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఎందుకు? కొత్త కొత్త సర్వీసెస్ కావచ్చు, కొత్త కొత్త మూవీస్ కావచ్చు, చాలా ఉంటాయి అలా. అందుకే చాలా మంది దానికి అడిక్ట్ అయి ఉంటారు. సో వై AWS అండ్ అజూర్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, మార్కెట్ లో అప్లికేషన్స్, చాలా అప్లికేషన్స్ దేనిపైన ఉన్నాయి? మైక్రోసాఫ్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఎస్. No. Cost, companies doesn't bother about cost. MNC companies doesn't bother about the cost. The only the thing is Azure DevOps. If I talk about CI/CD pipeline, when I compare to Jenkins and Azure DevOps, both are CI/CD pipelines. Okay. Huh? That's what I'm saying. First, the AWS DevOps, Azure DevOps గురించి మాట్లాడదాం. Okay. So AWS DevOps and Azure DevOps లో ఏంటి అంటే, Azure DevOps will have inbuilt services like Azure boards, so Azure repos, Azure artifacts, test plans, ఇవన్నీ inbuilt. You no need to go and purchase and get it. Okay. So that one of the major thing is. సో అదే AWS DevOps తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతి బోర్డ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ థర్డ్ పార్టీ టూల్ యూ హావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. You don't have native tools. You don't have any native tools. And one more thing, important thing is that Microsoft platform is such a way that every company, all applications are built on Microsoft platforms. Like .NET, చాలా applications ఉన్నాయి which is already built on Microsoft platforms. So if I want to move to a cloud platform, why I'll choose another platform?
So my product is Microsoft. If I want to move to the cloud, I'll choose Microsoft platform. Dependencies అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. సేమ్ కంపెనీ ఉంటే డిపెండెన్సీ తగ్గిపోతుంటుంది. సో ఈ బేసిస్ పరంగా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ మూవింగ్ టు ద Azure. And Azure is a IT company and he knows how to market it. How to market Azure knows. వాడికి తెలుసు ఎలా మార్కెట్ చేయాలి ఏంటి అనేది వాడికి తెలుసు కాబట్టి అన్ని ఇంక్రీజ్ అప్ ప్రాజెక్ట్ వైజ్ గా కావచ్చు, డిస్కౌంట్ పరంగా కావచ్చు, కంపెనీ సెక్యూరిటీ పరంగా కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ వాడు పెడతాడు వాడు దాంట్లో. అది. దే హ్యావ్ సమ్ బిజినెస్ టాక్టిక్స్ కూడా మనకు తెలియదు ఇవన్నీ బిజినెస్ టాక్టిక్స్ కూడా. బట్ కంపెనీస్ చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పా గూగుల్ కంపల్సరీ ఒక 3-4 years తర్వాత గూగుల్ కూడా నెంబర్ 1 అవుతుంది. సో గూగుల్ అనేది వాడు చాలా పెద్ద కంపెనీ అండ్ హీ నోస్ హౌ టు క్యాప్చర్ ద ప్రోడక్ట్స్. సో AWS లో Azure లో ఇంకో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే Azure లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పాస్ సర్వీసెస్. సో ఐల్ టాక్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాస్ సర్వీసెస్. మీరు అడిగారు కాబట్టి యూ మైట్ బి నోయింగ్ IaaS and PaaS. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో లాట్ ఆఫ్ పాస్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. పాస్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ రెడీగా ఉంటుంది. సో ఒకటి IaaS and PaaS 2 ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి. IaaS, PaaS and SaaS క్లౌడ్ మోడల్స్ లో. సో IaaS ఏంటి అంటే మీరు జనరల్ గా అన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. PaaS లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసి రెడీగా ఉంటుంది. SaaS అంటే మొత్తం రెడీగా ఉంటుంది. సో IaaS లో మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి, PaaS లో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్డ్ అయి ఉంటుంది. AWS లో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ లేవు. PaaS ఉన్నన్ని Azure లో ఉన్న PaaS ప్రొడక్ట్స్ AWS లో లేవు. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక వెబ్ సర్వీస్ మంచి వెబ్ సర్వీస్ కావాలనుకోండి, ఐ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ Azure అండ్ పిక్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఈజీగా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. బట్ AWS లో ఇక్కడ ఉన్న పాస్ మోడల్స్ AWS లో లేదు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ టు Azure. సో ఇప్పుడు IaaS PaaS అంటున్నానా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ మిషన్, ఐ నీడ్ టు యూస్ మెషిన్, ఇన్స్టాల్ ఇట్. Infrastructure is a laptop. And the configuration is No, not configuration. You can say configuration. For example, web server is a platform. A web server ఉండాలంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ IaaS. Complete software. You don't need to have any platform. Just you can use that product and right away you can use it. అది రేపు ఒకసారి క్లారిటీగా చెప్తాను నేను. వాట్ ఈస్ IaaS, వాట్ ఈస్ PaaS, వాట్ ఈస్ SaaS, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ దిస్ అనేది I'll take one example and I'll tell you. Azure లో చాలా పాస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్ట్, ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్, ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ రెడీగా ఉన్నాయి. యూ కెన్ యూస్ దోస్. సో ఇప్పుడు AWS లో కొన్ని స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. లైక్ ఎలాస్టిక్ బిన్ స్టాక్ కావచ్చు, అలా కొన్ని వస్తున్నాయి. బట్ Azure లో అయితే చాలా రెడీగా ఉన్నాయి. So fine guys, if we don't have any questions, I'll end the call. Okay, thanks for your time. Let me share the recording.